सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डी यशोदम्मा, मैं केजीबीवी रामसमुद्रम चित्तूर जिले में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम करती हूँ। सभी को केजीबीवी एसएस चित्तूर यूट्यूब चैनल का स्वागत सुस्वागत। आज हम 10वीं कक्षा पुनरावृत्ति क्लास में कक्षा में अपने स्कूल की एक उपवाचक पाठ के बारे में जानेंगे। अपने स्कूल की एक उपहार। कवि का नाम ऋतुभूषण। अपने पुराने स्कूल में यहाँ अपने स्कूल की एक उपहार का अर्थ अपने स्कूल అంటే తన స్కూల్ కి ఒక బహుమతి ఇచ్చాడట. ఒక పిల్లవాడు తన స్కూల్ కి ఒక బహుమానము ఇచ్చాడు. అది ఏమి ఇచ్చారనేది మనం ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాం. अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र रहा था. पिछले 5 वर्ष से वह हर वर्ष कक्षा में सबसे आगे था. उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक था. अतः उसकी अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी थी. उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत पसंद था और इससे उसका विज्ञान और इतिहास का ज्ञान भी विकसित हो गया. गणित का तो वह जादूगर था कि अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही वह उसका उत्तर बताने के लिए अधीर को हाथ उठा देता. अपने पुराने स्कूल में एक मेधावी छात्र रहा था. तन पूर्व पाठशाలలో अपने पुराने स्कूल में అంటే పూర్వ పాఠశాలలో ఒక మేధావి ఛాత్రు అంటే చాలా తెలివైన ఒక పిల్లవాడు ఉండేవాడు. పిछले 5 वर्ष से అంటే గత 5 సంవత్సరాల నుండి हर वर्ष ప్రతి సంవత్సరము కక్షా में सबसे आगे था. క్లాస్ లో ఫస్ట్ ఆ పిల్లవాడే వచ్చేవాడు. उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक था. అతనికి కథల పుస్తకాలు చదవడం అంటే చాలా ఇష్టం. అతను उसकी अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी थी. అతనికి అంగ్రేజీ అంటే ఆంగ్లంలో గణితము అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत पसंद था. అంటే जनरल नॉलेज పుస్తకాలు కూడా చదవడం అంటే చాలా ఇష్టం. और इससे उसका विज्ञान और इतिहास का ज्ञान भी विकसित हो गया. దీని ద్వారా అతనికి విజ్ఞాన్ తన జ్ఞానాన్ని చరిత్రను గురించి కూడా ఎక్కువ తెలుసుకున్నాడు. గణిత కాతో వహ్ జాదూగర్ తా అంటే గణితంలో చాలా జాదూగర్ తా అంటే మంత్రగాడు. గణితము చాలా ఫాస్ట్గా త్వరగా పూర్తి చేసేవాడు. अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही वह उसका उत्तर बताने के लिए अधीर को हाथ उठा देता. అధ్యాపకుడు బోర్డులో ప్రశ్నలు రాసే ముందే ఇతడు సమాధానం చెప్పేవాడు. పురానే స్కూల్ में उसके बहुत सारे मित्र थे. పాత పాఠశాలలో అతనికి పూర్వపు పాఠశాలలో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. और सभी अध्यापक भी उसके पसंद किया करते थे. అందరూ అధ్యాపకులకి అతడంటే చాలా ఇష్టం. वह सबसे खुशी खुशी मिलता और मुस्कुराकर हेलो कहता. అతడు నవ్వుతూ పాఠశాలకు వచ్చేవాడు. అందరికీ కూడా హలో అని మాట్లాడించేవాడు. जब भी कोई कठिनाई में होता तो राजू सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता. ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు అందరికన్నా ముందుగా ఇతడు దానికి పరిష్కారము వెతికేవాడు. उसके पुराने स्कूल में कभी किसी ने उसकी
उसकी कमजोरी की ओर भी ध्यान नहीं दिया। అతనికి పూర్వపు పాఠశాలలో తన బలహీనత గురించి ఎవ్వరూ పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు. उसकी टांगे बहुत पतली और दुर्बल थी. తన కాళ్ళు उसकी टांगे बहुत पतली చాలా సన్నగా, దుర్బల్ అంటే బలం లేకుండా ఉండేవి. उसकी घुटनों में शक्ति नहीं थी. తన కాళ్ళలో శక్తి కూడా లేదు. और अधिक समय तक वे उसके शरीर का भार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी. అంటే ఎక్కువ సమయం అతడు తన కాళ్ళపైన నిలబడలేకపోయాడు. वह ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था. ఎక్కువ సమయము నిలవలేకపోయాడు. इसलिए उसे खेलने की मनाही थी. అందుకే అతడు ఆడుకోవడానికి కానీ వెళ్ళేవాడు కాదు. जब भी उनके स्कूल में मैच होता, అతనికి స్కూల్లో మ్యాచ్ ఎప్పుడైనా జరిగిందనుకో ఆటల్లో, राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता और जोर शोर से उनका उत्साह बढ़ाता. కాబట్టి అతడు ఆడుకునేదానికి అతనికి అవకాశం లేదు కాబట్టి తన ఫ్రెండ్స్ని ఎంకరేజ్ చేసేవాడు. తన ఫ్రెండ్స్ని ఉత్సాహపరుస్తూ ఆటలని ముందుకు నడిపించేవాడు. जब उसके मित्र मैच हारने लगते तो తన ఫ్రెండ్స్ ఓడిపోయే అవకాశం ఉన్నప్పుడు राजू के प्रेरणादायक शब्दों से उनमें आशा का संचार होता. అప్పుడు రాజు వాళ్ళకి ప్రేరణ ఇచ్చేవాడు. మీరు గెలుస్తారని ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళని ఆటల్లో ముందుకు నడిపించేవాడు. और वे नई स्फूर्ति से खेलने लगता. అతడు కొత్త ఉత్సాహంతో ముందుకు వెళ్ళాడు. सारी रात राजू अपने पुराने स्कूल के विषय में सोचता रहा और उसने सच्चे मन से प्रार्थना की. उसका नया स्कूल भी उसके पुराना स्कूल जितना ही अच्छा हो. सारी रात అతడు రాత్రంతా పురాణా స్కూల్ కే విషయ మే సోచ్తా రహా. తన పాత పూర్వపు పాఠశాల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. उसने सच्चे मन से प्रार्थना की. తన నిజమైన హృదయంతో, మంచి హృదయంతో భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఏమని? उसका नया स्कूल भी उसके पुराने स्कूल जितना ही अच्छा हो. నా పూర్వపు పాఠశాల లాగానే నేను ఇప్పుడు చేరబోయే పాఠశాల కూడా మంచిగా ఉండాలి అని ప్రార్థించాడు. वैसे राजू यह बात भली भांति जानता था कि यदि स्वर्ग में भी स्कूल हो तो वह भी उसके पुराने स्कूल से ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो. అంటే స్వర్గంలో పాఠశాల ఉన్నట్లయితే మా పాత పాఠశాల సమానం రాదు. కాబట్టి మా పూర్వపు పాఠశాల స్వర్గానికి సమానము. उसके स्कूल छोड़ते समय सभी मित्रों कितने रो रहे थे. అతడు రాజు పాఠశాల నుండి వెళ్ళేటప్పుడు అందరు పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు. रो रहे थे అంటే ఏడవడం. उसके संगी साथी अध्यापक गण और जहाँ तक कि प्रधानाचार्य ने भी उसके पिताजी से उसे वही छोड़ जाने का अनुरोध किया था. అక్కడ సంగీ సాథి తన ఫ్రెండ్స్, అధ్యాపక గణ్ అధ్యాపకులు, और यहाँ तक कि ప్రధానాచార్యనే అక్కడ ఉండే ప్రధానాధ్యాపకుడు, వీళ్ళందరూ రాజు వల్ల నాన్న उसे वही छोड़ जाने का अनुरोध किया. వాళ్ళందరూ కూడా ఇతన్ని ఇక్కడే వదిలేయి, అంటే కొత్త పాఠశాల వద్దు, ఇప్పుడు ఉండే పాఠశాలలోనే ఇతన్ని వదలమని అందరూ కూడా ప్రార్థించారు. लेकिन उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जा सकता. వాళ్ళ నాన్న ఎవ్వరి మాట పట్టించుకోలేదు. उसके पिताजी का तबादला हो गया था. వాళ్ళ నాన్నకి తబాదల్ అంటే ఏమి? ట్రాన్స్ఫర్ రావడం, బదిలీ అయినాడు. తబాదలా. బదిలీ అవ్వడం, ట్రాన్స్ఫర్ అంటే బదిలీ అవ్వడం. అతడు
బేటే అంటే ఏమి ఒక్కగానొక్క కొడుకుని అక్కడే వదిలి రావడానికి ఇతనికి ఇష్టం లేదు. అగలే దిన్ అంటే మరుసటి రోజు. अगले दिन प्रातः राजू जल्दी ही उठ गया और फटाफट उसने अपनी वर्दी भी पहन ली. अगले दिन मरुसటి రోజు ప్రాతకాలం అంటే ఉదయాన్నే లేచి జల్దీ హీ ఉట్ గయా తొందరగా నిద్రలేశాడు. ఫటాఫట్ అంటే ఫటాఫట్ తొందరగా ఆపని వర్దీ भी पहन ली తన యూనిఫామ్ వేసుకున్నాడు. आईने में अपने को देखकर सोचने लगा అద్దంలో తనను తాను చూసుకున్నాడు. వర్दी तो अच्छी लग रही है నాకు యూనిఫామ్ చాలా బాగుంది. हो सकता है कि स्कूल भी अच्छा ही हो స్కూల్ కూడా బాగుంటుంది. लेकिन फिर भी उससे नाश्ता नहीं किया जा सकता అతడు నాస్తా కూడా తినలేదు. మాతా పిత समझ गए వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అర్థం చేసుకున్నారు. और उन्होंने जबरदस्ती नहीं की इतनी అంటే తొందర పెట్టలేదు. पिताजी ने अपनी गाड़ी में स्कूल के फाटक तक छोड़ दिया వాళ్ళ నాన్న ఏం చేస్తున్నాడు బండిలో స్కూటర్లో కూర్చోబెట్టుకొని फाटक तक स्कूल యొక్క గేట్ వరకు వదిలాడు. और अपने बेटे को मुस्कुराकर विदा किया తన కొడుకుని అక్కడ వరకు వదిలి నవ్వుతూ తిరిగి వచ్చాడు వాళ్ళ నాన్నగారు. రాజు ధీరే ధీరే చల్నే లగా రాజు మెల్లమెల్లగా వెళ్తున్నాడు నడుస్తున్నాడు ధీరే ధీరే. మెల్లమెల్లగా ధీరే ధీరే చల్నే లగా మెల్లమెల్లగా నడుస్తున్నాడు. క్యోంకి వహ్ తేజ్ నహీ చల్ సక్తా అతడు అంటే వేగంగా నడవలేడు కాబట్టి తన మోకాళ్ళలో శక్తి లేదు. తన మోకాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి పల్చగా బక్కగా ఉన్నాయి. उसकी मधुर मुस्कान को लोग झूठते रहे और कुछ ने तो उसकी टांगों की ओर संकेत करके हंसते हुए उसका मजाक भी उड़ाया. అక్కడ ఏం చేశారు కొంతమంది అక్కడ కొత్త స్కూళ్ళలో ఇతడు ప్రవేశించగానే కొంతమంది తన ఫ్రెండ్స్ తన కాళ్ళ వైపు సైగ చేస్తూ ఇతనిని చూసి నవ్వుకుంటున్నారు ఎగతాళి చేస్తున్నారు. कुछ क्षणों में ही पूरा मैदान और बरामदे कौतूहल से देखने और उसकी ओर इशारा करके हंसने वालों से भर गए. कुछ क्षणों में ही కొన్ని క్షణాలలోనే మైదానంలో బరామదే కౌతూహల్ సే देखने అక్కడ స్కూల్ యొక్క వరండాలో उसकी ओर इशारा करके అందరూ ఇతని వైపు చూస్తూ నవ్వుతున్నారు. हंसने वालों से भर गए ఆ నవ్వుతూ ఉండే వాళ్ళతో నిండిపోయింది ఆ మైదానం మొత్తం. स्कूल के अध्यापक भी पास से ऐसा गुजरे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है అక్కడ అధ్యాపకుల దగ్గర కూడా వెళ్ళి వీళ్ళు అలా ఇతన్ని చూసి పరిహాసం చేస్తూ ఉన్నారు. जब पहला पीरियड आरंभ हुआ అప్పుడు మొట్టమొదట पहला पीरियड पहला कालांश प्रारंभ हुई. अध्यापक ने राजू को कक्षा में सबसे पीछे बिठा दिया. అధ్యాపకులు రాజుని ఎక్కడ కూర్చోబెట్టారు అతడు सबसे पीछे बिठा दिया క్లాస్ లో చివరి బెంచ్ లో కూర్చోబెట్టారు. जब राजू से उसका परिचय पूछा गया तो उसने बताया कि वह एक गांव के स्कूल से आया है. రాజుని అడిగారు నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు ఏ స్కూల్ నుండి వచ్చావు అని అడిగితే ఏం చెప్పాడు రాజు నేను ఒక గ్రామంలో ఉండే స్కూల్ నుండి వచ్చానని చెప్పాడు. ఇస్ పర్ ఛాత్రోं को हंसी आई దాంతో ఆ పిల్లలకంతా నవ్వు వచ్చింది. అంటే పట్టణంలో చదువుతూ ఉండే వాళ్ళే వాళ్ళ దృష్టిలో గొప్పవారు, పల్లె నుండి వచ్చారంటే వాళ్ళని
ఎగతాళి చేశారు. मधुर स्वभाव वाले राजू ने इसके पहले गुस्से को कभी भी महसूस नहीं किया. मधुर स्वभाव అంటే రాజు का स्वभाव कैसा है? మధుర స్వభావం. ఇతడు మధుర స్వభావమైన రాజు మొట్టమొదట అతనికి కోపం వచ్చింది. తర్వాత అతడు తనను తానే కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు. వా స్వయం కో యహీ సంజాతా రహా. అతడు స్వయంగా ఏమనుకున్నాడు? అవి ధైర్య రహనేకి జరూరత్ హై. ఇప్పుడు మనము కోపపడకూడదు, ధైర్యంగా ఉండాలి అనుకున్నాడు. జల్దీ హీ సబ్ కుచ్ ఠీక్ హో జాయేగా. ఇవన్నీ కూడా తొందరగా సర్దుకుంటాయిలే, మనము కోపపడకూడదు. లేకిన్ పూరే దిన్ హర్ పీరియడ్ మే యహీ వ్యవహార్ దుహరాయా జాతా రహా. లేకపోతే ప్రతిరోజు కూడా మొట్టమొదటి పీరియడ్ ఇలాంటి వ్యవహారంతోనే ఇతనికి రోజు ఇలాగే గడుస్తూ ఉంది. రాజుతో కిస్ అలగ్ హీ మిట్టీ కా బనా హువా తా. రాజు ఒక ప్రత్యేకమైన పిల్లవాడు, అందరిలాంటి పిల్లవాడు కాదు. అతని వ్యక్తిత్వము స్వభావము వేరుగా ఉంటుంది. और फिर महीने का हर दिन उसके लिए ऐसा ही रहा. కొన్ని వారాలు కొన్ని నెలలు కూడా ఇలాగే గడిచిపోయింది. उसकी कक्षा में उसके हाथ उठाने पर भी उसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने दिया गया. అంటే ఏమి? उसकी कक्षा में తన క్లాస్లో उसके हाथ उठाने पर भी అతడు చెయ్యి ఇలా పైకి ఎత్తినప్పటికీ తనని ప్రశ్నలు అడిగేవాళ్ళు కాదు ఉపాధ్యాయులు. उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया था. అతనికి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరు లేరు, మిత్రులు కూడా ఎవరు లేరు. आधी छुट्टी में जब बाकी सभी लड़के खेलने जाते तो वह कक्षा में ही बैठा रहता. అంటే ఆటలు విశ్రాంతి పీరియడ్లో, వ్యాయామ పీరియడ్లో అందరూ ఆడుకుండేకి వెళ్ళే వాళ్ళు, రాజు మాత్రం ఒంటరిగా క్లాస్లో కూర్చో ఉండేవారు. अब तक पूरा स्कूल जान गया था कि राजू एक गौहार लड़का है और उसके अपने गांव के स्कूल का बड़ा घमंड है. వీళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారు రాజు గురించి? ఇతడు చాలా గర్వం కలిగిండేవాడు. తన స్కూల్ అంటే ఆ స్కూల్లో నేనే ఫస్ట్ వస్తానని చాలా గర్వపడేవాడు అని రాజుని తన ఫ్రెండ్స్ అంతా అనుకున్నారు. आखिरकार राजू ने इस स्थिति अगले दिन उससे और अगला और फिर महीना का हर दिन उसके लिए ऐसा ही रहा. अगला दिन मसट रोजु उससे और अगला और फिर महीना. ఆ విధంగా మరుసటి రోజు కొన్ని వారాల వరకు ఇదే విధంగా ఇలాంటి వ్యవహారమే రాజు పట్ల తన ఫ్రెండ్స్ ప్రవర్తించేవారు. उसकी कक्षा में उसके हाथ उठाने पर भी అతడు క్లాస్లో హ్యాండ్ రైస్ చేసినప్పటికీ, తన చెయ్యిని పైకి ఎత్తినప్పటికీ ఉసే ప్రశ్నోं का उत्तर नहीं देने दिया गया. అతనికి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడానికి అవకాశము ఇచ్చేవారు కాదు. उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया था. అతనికి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవ్వరూ లేరు. आधी छुट्टी में जब बाकी सभी लड़के खेलने जाते तो అందరూ ఆడుకునేదానికి వ్యాయామ పీరియడ్లో ఆడుకోవడానికి వెళ్తే వహ కక్షా మే హీ బైఠా రహతా. రాజు మాత్రం క్లాస్లో ఒంటరిగా కూర్చో ఉండేవాడు. అబ్ తక్ పూరా స్కూల్ జాన్ గయా తాకి. అందరూ స్కూల్లో మొత్తం అందరికీ తెలిసిపోయింది. ఏక్ గౌహరా లడ్కా హై और उसके अपने गांव के स्कूल का बड़ा घमंड है. ఇతడు తన స్కూల్ పట్ల చాలా గర్వంగా ఉండేవాడని ఇతన్ని చిన్న చూపుతో చూసేవారు. आखिरकार राजू ने इस स्थिति से निपटने के लिए, ఈ పరిస్థితి నుండి తనను నిబట్నే के लिए అంటే బయటపడడానికి బడి చతురాయి से एक योजना बनाई. ఒక ఉపాయము ఆలోచించాడు. कक्षा के अध्यापकों द्वारा, क्लास टीचर्स द्वारा प्रश्न पूछ जाने पर, अतः प्रश्न अड़िगिनप्पुडु उसने हाथ उठाना ही
బంద్ కర్ దియా. అతడు ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు సమాధానం చెప్పకుండా ఇతడు చెయ్యిని అంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయకుండా సైలెంట్గా ఉండేవాడు. परिणाम स्वरूप बहुत शीघ्र ही अध्यापकों और छात्रों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया. और अध्यापकों और छात्रों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया. అధ్యాపకులు పిల్లలు అతని పైన దృష్టి పెట్టడం నిలిపేశారు. రాజు యహ్ జానతా తా. రాజు ఇతడు తెలుసుకున్నాడు. ఏక్ మహీనే కే బాద్ ఒక నెల తర్వాత వార్షిక పరీక్ష హోనే వాలీ హై. అంటే సాంవత్సరిక పరీక్షలు వస్తాయి. इसलिए उसने घर पर अधिक परिश्रम किया. आखिर उसे नए स्कूल्स के समक्ष प्रमाणित करना था. నేను ఈ క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చి వీళ్ళకంతా తప్పకుండా బుద్ధి చెప్పాలని అనుకుంటాడు. उसके पुराने गांव का स्कूल कोई कम नहीं था. మా పూర్వపు పాఠశాల ఈ కొత్త పాఠశాలకు ఏ విధంగా అయినా తక్కువ కాదు అని మా స్కూలు గొప్పతనాన్ని నేను నిరూపించాలి అని అనుకుంటాడు. సబ్నే మాన్ లియా తాకి రాజు కోతో ఫెయిల్ హోనే హీ హై. అందరూ అనుకుంటారు రాజు ఫెయిల్ అయిపోతాడు. జైసే జైసే సమయం పాస్ ఆతా గయా. ఏ విధంగా అయితే సమయం గడిచిపోతూ ఉందో సభీ లడకే పడ్నే మే వ్యస్త హోతే గయే. అందరూ కూడా చదవడంలో నిమగ్నమైనారు. राजू को किताबें लिए देखकर उस पर हंसने और मजाक उड़ाने का समय फिर भी निकल ही लेते. రాజు చదువుతూ ఉంటే అతన్ని ఎగతాళిగా అంటే ఇతడు బాగా చదవడనే ఉద్దేశంతో తనను చిన్న చూపుతో ఎగతాళి చేసేవాళ్ళు. రాజు అబ్బు బహుత్ ధైర్యవాన్ హో గయా. ఇప్పుడు రాజు ఎవ్వరి విమర్శలని ఇతడు పట్టించుకోలేదు. ధైర్యవంతుడుగా తయారైనాడు. और चुपचाप मन में मुस्कुराता हुआ. అతడు మనసులోనే నవ్వుకుండేవాడు. अपनी पढ़ाई करता रहा. మనసులో నవ్వుకుంటూ ధైర్యంగా చదువులో ముందుకు నడిచాడు. एक सप्ताह में ही ఒక్క వారంలోనే వార్షిక పరీక్ష సమాప్త हो गई. తనకు సంవత్సరిక పరీక్షలు వచ్చేసాయి. రాజు 2 सप्ताह की छुट्टी के लिए 2 వారాలు సెలవు కోసము गांव वापस गया. అతడు గ్రామానికి తిరిగి వెళ్ళాడు. उसके बाद ही परीक्षा परिणाम निकलना था. ఆ సెలవుల తర్వాత 2 వారాల సెలవుల తర్వాత ఇతని పరీక్షా ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. परिणाम निकलने के पहले दिन రాజు लौट आया. అతడు పరిణామ నికల్నేకే అంటే పరీక్షలు ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత రాజు పాఠశాలకు తిరిగి వచ్చాడు. अगले दिन पूरे आत्मविश्वास अपने पिता के साथ परीक्षा फल देखने गया. అంటే అతడు ఆత్మవిశ్వాసంతో నమ్మకంతో నేను క్లాస్లో ఫస్ట్ వస్తాను అనే ఉద్దేశంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో పరీక్ష ఫలితాలు చూడడానికి తన నాన్నతో పాటు వెళ్ళాడు. एक बार फिर वह कक्षा में प्रथम आया था. మళ్ళీ అతడు క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చాడు. ప్రథమ శ్రేణి में उत्तीर्ण हुआ. ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయినాడు. उसके पिताजी खुश थे. వాళ్ళ నాన్నకు చాలా సంతోషం వేసింది. लेकिन राजू के हर्ष की तो सीमा ही नहीं था. రాజు సంతోషానికి అవధులు లేవు. प्रथम आने पर वह इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ था. ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంత సంతోషం ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ లేదు అతనికి. పురాణా స్కూల్ మే హర్ వర్ష రాజు ప్రథమ శ్రేణి మే ఉత్తీర్ణ హువా. అంటే పూర్వపు పాఠశాలలో ప్రతి సంవత్సరము ఇతడు ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యేవాడు. అప్పుడు ఇంత సంతోషం లేదు. కానీ ఈ కొత్త పాఠశాలలో తన విమర్శలని అతడు అధిగమించాలని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి అధ్యాపకులకి తనని నిరూపించుకోవాలని చాలా పట్టుదలగా చదివి
क्योंकि अब उसने अपने स्कूल को सुंदर और समुचित उपहार समर्पित किया है। అతడు తన పూర్వపు పాఠశాలకు ఒక అందమైన గొప్ప బహుమానాన్ని ఇచ్చాడు. అంటే పూర్వపు పాఠశాల ఇప్పటి పాఠశాలకు అంటే తక్కువ కాదు, ఏ విధంగా కానీ సమానంగా దానికన్నా ఎక్కువే అంటే పూర్వపు పాఠశాల చాలా గొప్పది అని ఒక గొప్ప అందమైన బహుమానం ఇచ్చి నిరూపించుకున్నాడు. కాబట్టి నా పాఠకనా अपने स्कूल को एक उपहार తన స్కూల్కి ఒక మంచి బహుమతి ఇచ్చాడు. ऋतुभूषण कवि का नाम ऋतुभूषण। अब हम यह पाठ में आए हुए प्रश्नों के बारे में, अर्थ के बारे में और प्रश्नों के बारे में जानेंगे। All of you look at the text, look at the board। शब्दार्थ जादूगर, जादूगर का अर्थ जादू करने वाला, मैजिशियन। जादूगर का अर्थ जादू करने वाला, मैजिशियन। अधीर, अधीर का अर्थ धैर्यहीन, अनस्टडी। कमजोरी, कमजोरी का अर्थ बलहीन, वीकनेस, బలహీనంగా ఉండడం। టాంగ్, టాంగ్ का अर्थ पैर, लेग्स, కాళ్ళు। घुटने, घुटने का अर्थ नी, మోకాలు। तबादला, तबादला का अर्थ बदली, ट्रांसफर। इकलौता, इकलौता का अर्थ वन एंड ओनली, ఏకైక, वन एंड ओनली, ఏకైక। वर्दी, वर्दी का अर्थ यूनिफॉर्म, प्रत्येक वस्त्रालु। बरामदा, बरामदा का अर्थ बालकनी, वरंडा। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ क्यूरियासिटी, कुतूहलम। गंबरा का अर्थ अनपढ़, निरक्षरास्युलु। आत्मविश्वास का अर्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासము। व्यस्त, लगा हुआ, बिजी। समुचित, उचित, प्रॉपर। उपहार का अर्थ भेंट, गिफ्ट। यह पाठ में आए हुए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न, राजू को उसका पुराना स्कूल कैसा लगता था? राजू की तन पूर्वపు पाठशाला ఎలా ఉండేది? पुराने स्कूल में राजू के बहुत सारे मित्र थे। పూర్వపు పాఠశాలలో రాజుకి చాలా మంది స్నేహితులు ఉండేవారు। और सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे। అక్కడ అధ్యాపకులందరూ రాజుని చాలా ఇష్టపడేవాళ్ళు। वह सबसे खुशी खुशी मिलता, అతడు వాళ్ళందరితో సంతోషంతో కలిసేవాడు। मुस्कुराकर हेलो कहता, అతడు నవ్వుతూ ప్రతిరోజు కూడా హలో అంటూ వాళ్ళందరినీ పలకరించేవాడు। जब भी कोई कठिनाई में होता, ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు అందరూ పరిష్కరించేవాళ్ళు కలిసి। इसलिए राजू को पुराना स्कूल बहुत अच्छा लगता था। అందుకే రాజుకి పూర్వపు పాఠశాల అంటే చాలా ఇష్టము। दूसरा प्रश्न, राजू के प्रति नए स्कूल के साथियों का व्यवहार कैसा था? రాజుకి కొత్త పాఠశాలలో తన ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉండేవారు, తన పట్ల ఎలా నడుచుకున్నారు? राजू नए स्कूल में प्रवेश करते ही छात्र राजू की ओर इशारा करके हंसने लगे। కొత్త పాఠశాలలో ప్రారంభించగానే రాజుని చూసి తన కాళ్ళను చూసి ఇతరందరూ తన ఫ్రెండ్స్ నవ్వుకునేవాళ్ళు। उसकी टांगे की ओर संकेत करके తన కాళ్ళ వైపు సైగ చేస్తూ संकेत करके हंसते हुए मजाक भी उड़ाते, ఎగతాళిగా నవ్వేవారు। राजू ने अपने स्कूल को किस तरह उपहार समर्पित किया? यह प्रश्न ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। राजू ने अपने स्कूल को किस तरह उपहार समर्पित किया? రాజు తన స్కూల్కి ఎలాంటి బహుమానాన్ని, పూర్వపు పాఠశాలకు ఎలాంటి బహుమతి ఇచ్చాడు? చాలా ఇంపార్టెంట్ మా।
राजू राजू को नए स्कूल में हर कदम हर पल अपने सहपाठियों से और अध्यापकों से अपमान की घटनाएं होती थी। రాజు को नए स्कूल में కొత్త స్కూల్లో రాజుకి ప్రతి నిమిషము ప్రతి క్షణము ప్రతి నిమిషము ఇతనికి సహపాఠియోంసే తన ఫ్రెండ్స్ వలన అధ్యాపకుల వలన చాలా అవమానాలు ఎదురైనాయి, చెడు సంఘటనలు ఎదురైనాయి। కక్షా మే సబ్సే ప్రథమ ఆయా, అందువలనే అతడు అవన్నీ అవమానాలను ఎదుర్కొని కక్షా మే సబ్సే ప్రథమ ఆయా అవన్నీ తట్టుకొని మళ్ళీ క్లాస్లో తనను తాను నిరూపించుకున్నాడు। सबसे प्रथम आया फर्स्ट क्लास लो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। स्कूल को सुंदर और समुचित उपहार समर्पित किया है। అతడు తన పూర్వపు పాఠశాలకు ఒక అందమైన బహుమతిని ఇచ్చాడు। కాబట్టి यह तीन प्रश्नें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल हमारा परीक्षाओं में हर साल यह पाठ से एक का 2 प्रश्न दी गई है। अब हम जल ही जीवन पाठ में इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जल ही जीवन कवि का नाम श्री प्रकाश। जल ही जीवन कवि का नाम श्री प्रकाश। उद्देश्य जल हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। అంటే నీళ్లు మనకు మన జీవితంలో ప్రముఖ ఆధార్ है। నీళ్లు లేకుండా మనం నివసించలేం కదా, కాబట్టి నీళ్లు అనేది చాలా మనకు అవసరము। पानी का सही उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाकर रखना चाहिए। నీటిని సద్వినియోగం చేసుకొని రాబోయే వాళ్ళకి నీటి సమస్య లేకుండా మనము परिष्करिंचाली। इस विषय को लेकर पानी का महत्व उपयोग और पानी संबंधी जानकारी दी जा रही है। विधा विशेष जल ही जीवन है, यह एक कहानी पाठ है। जल ही जीवन అనేది ఒక कहानी पाठ, ఒక కథ। इस कहानी में वे सभी तत्व है जो एक आदर्श कहानी में होने चाहिए। यहाँ भविष्य में घटने वाले काल्पनिक घटनाओं को आधार बनाकर जल के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया गया है। రాబోయే వారికి నీటి సమస్య లేకుండా చేయడానికి భవిష్యత్తులో నీటి సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి అని ఈ పాఠం ద్వారా మనకు తెలియజేయడం జరిగింది। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक है। హిందీలో మనకందరికీ తెలిసిన కవి శ్రీ ప్రకాష్। इन्होंने विज्ञान विषय संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं। यह जल ही जीवन पाठ संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से ली गई है। ఈ जल ही जीवन అనే పాఠాన్ని సంచార మాధ్యమం के लिए विज्ञान అనే పుస్తకం నుండి తీసుకోబడింది। यह प्रश्न में यह पाठ में आए हुए प्रमुख प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ऑल ऑफ यू लुक एट दी बोर्ड। हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है? जल हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। నీళ్ళు అనేది మన జీవితంలో ముఖ్యమైన ఆధారము। हमारे जीवन में सभी कार्यों के लिए जल आवश्यक है। మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్క పనికి మనకు నీళ్ళు అనేది అవసరము। जल हमारा जीवनाधार है। నీళ్లు మనకు जीवनाधारము। जल की समस्या भविष्य में क्या विपत्तियां ला सकती है? నీటి యొక్క సమస్య భవిష్యత్తులో ఎలాంటి విపత్తులు జరుగుతాయి, నీటి ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి? जल की कमी के कारण నీటి కొరత వలన फसलों का उत्पादन नहीं होता, పంటలు పండడము నిలిచిపోతాయి। सभी को पेयजल भविष्य में नहीं मिलता, కనీసం తాగడానికి కూడా మనకు నీళ్లు దొరకవు। जल की समस्या का समाधान क्या है? నీటి సమస్యకు సమాధానము ఏమి? जल की समस्या का समाधान है पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। నీటిని దురుపయోగం చేయకూడదు, సదుపయోగం చేసుకోవాలి। అంటే
ట్యాప్లు ఆన్ చేసేసి వదిలేయకూడదు, మనకు ఎంత కావాలో అంత వాడుకొని ఏం చేయాలా, नल को बंद कर बूंद बूंद का मोल समझकर उसका सही उपयोग करना चाहिए। అంటే ట్యాప్ను మనం ఆఫ్ చేసి ప్రతి ఒక్క నీటి బొట్టుని మనము అమూల్యంగా భావించి उसका सही उपयोग करना चाहिए, ఆ నీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి। जल ही जीवन है शीर्षक से आपका क्या अभिप्राय है? जल ही जीवन అనే పాఠం వలన మనకు ఏం తెలిసింది? जल हमारा जीवन का एक प्रमुख आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। నీళ్లు లేకుండా మన జీవితాన్ని ఊహించుకోండి అసంభవం। पीने के लिए, नहाने के लिए, रसोई के लिए और घर साफ करने के लिए पानी की जरूरत होती है। తాగడానికి, మన ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్క పనికి నీళ్లు అవసరము। आपके गांव में जल संरक्षण कैसा किया जा रहा है? మన గ్రామంలో నీటిని సంరక్షించుకోవడానికి ఏ విధంగా మనము ఉపాయాన్ని ఆలోచిస్తాము। गांव में पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। గ్రామంలో తాగడానికి స్వచ్ఛ పానీకి వ్యవస్థ అంటే మంచి నీటిని, అంటే వడగట్టిన నీటిని, కాంచి చల్లార్చిన నీటిని కూడా మనము తాగాలి। अब इस पाठ में आए हुए भाषा की बात के बारे में एक बार जानेंगे। यह तो कोई यान है, भूतकाल में बदलिए। यह तो कोई यान था, मेरे कोई साथी इस संपूर्ण नील ग्रह पर पहले थे। मेरे कई साथी इस संपूर्ण नील ग्रह पर फैलेंगे। भविष्य काल में बदलिए। पानी के अभाव में हमारे लोग मर रहे थे, वर्तमान काल में बदलिए। पानी के अभाव में हमारे लोग मर रहे